وہ کوئی جعلی پیر نہیں، بڑی اللہ والی عورت ہے، بڑے زبردست وظیفے بتاتی ہے۔ وہ اپنی بہن کی بات کو بہت دھیان سے سن رہی تھی۔ میاں کا غصہ اس سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ گھٹی گھٹی رہتی اور بچے سہمے رہتے تھے۔ وہ میاں کے لیے طرح طرح کی کہانی بناتی، وقت پر اس کے کپڑے تیار رکھتی، اس کے رشتہ داروں کی خوب خاطر مدارت کرتی، لیکن میاں کی بد مزاجی میں کمی نہ آتی، اور گونگی تو وہ بھی نہ تھی، اور یوں جھگڑے کی ایک نہ ختم ہونے والی ابتدا ہو جاتی۔ کوئی کہتا کہ نظر لگ گئی ہے، کوئی کہتا یہ تو جادو یا بندش کا معاملہ لگتا ہے۔ انہی خدشات کو ذہن میں رکھ کر اس کے بہن کسی خاتون کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلاہے ملاتے ہوئے رضیہ کو اس کے پاس چلنے پر اکسا رہی تھی۔ بچو، ایمان سے وہ کوئی جعلی پیر نہیں، ایک پیسہ نہیں لیتی۔ جب سے ہمارے محلے میں آئی ہے کتنے گھروں کے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ بڑی اللہ والی عورت ہے، بڑے زبردست وظیفے بتاتی ہے۔ اگلے دن دونوں وہاں پہنچ گئے۔ ان کو زیادہ نہیں بتانا پڑا، خاتون خود ہی آگے سے آگے بولے جا رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر قائل ہو چکی تھی، لیکن یہ کیا، باجی نے اسی کا کیس ہاتھ میں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ رضیہ نے بہت کوشش کی، لیکن نہ پیسے لینے کی مانی نہ منت سماجت پر۔ اس کا کہنا تھا کہ وظیفے بہت کٹھن ہے، 3 ماہ میں ایک دن بھی کسی عمل میں کمی ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ وہیں بیٹھ کر باقی عورتوں کے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ جب سب چلی گئیں تو باجی نے اسے خود ہی بلا کر سمجھایا کہ دیکھو بی بی، تمہارے میاں جس قدر جلال میں آ جاتے ہیں، ان کے علاج کے لیے وظیفہ بھی بہت ہی جلالی کرنا ہوگا۔ اس نے رو رو کر ان سے پکا وعدہ کیا کہ آپ جیسا کہیں گی میں بالکل ویسی ہی پابندی کروں گی۔ باجی نے کچھ دیر کھول کر مختلف صفوف نکال کر رضیہ کو تھماتے ہوئے ان کے استعمال کا طریقہ بتانا شروع کیا۔ وہ گھر لوٹی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وظیفہ فوری شروع نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے لیے جو شرطیں لازمی پوری کرنی تھیں ان کا پورا کرنے میں تقریباً ہفتہ درکار ہوگا۔ ہر وہ کپڑا جو اس نے یا بچوں نے ایک بار بھی پہنا ہو، ان کو دھو کر رکھنا تھا، گھر کے در و دیوار سے دھونا تھا۔ سو پہلے روز 3 دن کا کھانا اکٹھا بنا کر رکھا، پھر ساری الماریاں اس نے بہانے صاف ہو گئی۔ کچھ غریبوں کا بھی بھلا ہو گیا کہ فالتو کپڑے انہیں دے ڈالے، یہاں تک کہ سردیوں میں 3 ماہ متواتر پہنے جانے والے کوٹ جو گزشتہ 3 سال سے ڈرائی کلین نہیں ہو پائے تھے، ان کے بھی دن بھر گئے۔ اگلا مرحلہ در و دیوار تھے۔ برسوں بعد آج گھر کے پردوں کو کھڑکیوں سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنے پڑا۔ اگلی بار اندھیری اور نمی والی جگہوں کی تھی جہاں کچھ صفوف چھپا کر رکھنے تھے۔ یوں وظیفہ شروع کرنے کا دن آ پہنچا۔ اس کا دل سوال کیے جا رہا تھا کہ اتنی جان مارنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو غصہ کرنے وغیرہ سب پر اگلے 3 ماہ کے لیے سخت پابندی تھی، اور ان سب سے نجات کے لیے اسے کثرت سے الحمدللہ کا ورد کرنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ورد کرتے کرتے خود بخود اسے زندگی میں ان گنت باتیں بھی نظر آنی شروع ہو گئیں، اور وہ اپنی ناشکری پر استغفار کے ساتھ ہی ان نعمتوں پر شکر کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ دوسرے اوراد بھی پڑھنے میں تو آسان ہیں، لیکن ان کے انتظامات بہت تھے۔ صبح والا وظیفہ رات کو پہنے ہوئے کپڑوں میں نہیں پڑھا جانا تھا، اب لازمی اسے بچوں کو ڈراپ کرنے سے پہلے حلیہ ٹھیک کرنا پڑتا۔ دوپہر والے کے لیے تو بہت کوشش کرنی پڑتی۔ اس کے لیے حل یہ نکالا کہ وہ ناشتے کے فوراً بعد نہ صرف کھانا بناتی بلکہ ساتھ ہی موم بتی بھی جلا کر رکھتی، تاکہ کچے گوشت اور مسالوں اور سبزیوں اور دالوں کی بو اس کے محنت سے صاف کیے پردوں اور الماریوں میں نہ جذب ہو سکے، ورنہ اسے دوبارہ اسی مشقت سے گزارنا پڑتا۔ لیکن اب وہ پہلے والی آزادی کہاں تھی؟ اب تو کھانا پکانے کے بعد لازمی اسے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کرنے پڑتے۔ ابھی شروع ہی کے دن تھے کہ کسی بات پر میاں صاحب غضبناک ہو اٹھے۔ رضیہ کی ضبط کا بندھن ٹوٹنے کو تھا کہ اسے باجی کی دی ہوئی نصیحت اور پڑی ہوئی دار چینی یاد آ گئی۔ اس نے جھٹ سے دار چینی کا ٹکڑا دانتوں کے بیچ رکھا، اور جتنی زور سے شوہر پر غصہ آیا اتنی زور سے اسے دباتی گئی، یہاں تک کہ سخت مرچیں لگنے پر اس نے پانی پینا پڑا۔
पानी पीकर रहा सहा गुस्सा भी ठंडा हो गया और हर बार यही होता, हत्ता कि ये करामत भी जाहिर हो गई। मियाँ साहब ने खुद ही अपने रवैये पर नदामत का इजहार करना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और हर दिन दूसरे दिन से बहुत अच्छा होता गया। घर के हर फर्द में और माहौल में तब्दीली आना शुरू हो गई। 3 माह गुजरे, हालात मिसाली हो गए थे। वो बाजी का शुक्रिया अदा करने पहुंची तो वो उसके रुदात सुनकर खुश हुई और मुस्कुरा कर कहने लगी कि बेटी, तुम जैसी नादान बच्चियों को अल्लाह ताला जाली आमलों से महफूज रखे। तुम्हारे घर का तमाम बिगाड़ तुम्हारे नाकाइस टाइम मैनेजमेंट और सख्त लापरवाही की वजह से था। बस इन कमज़ोर पहलुओं को दुरुस्त करते ही माशाल्लाह ज़िंदगी खुशगवार हो गई। जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी, मुझे इस वक्त तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड समझ आ गया था कि अगर मैं तुमको बराह रास्त ये कहकर रवाना कर दूं कि बीवी जाओ, अपना ध्यान रखो, तुमको कभी समझ ना पाती। बाज़ औक़ात इंसान अपनी आदतों का असीर हो जाता है। यही तुम्हारे मियाँ और तुम्हारे साथ हुआ। घर गृहस्थी के कामों में तुम खुद फरोशी का शिकार हो गई थी। मियाँ गैर शऊरी तौर पर आदी होते गए लेकिन लाशऊरी तौर पर राजी ना हो सके। मैंने तुम्हें गुस्से ना करने की सख्त ताकीद इसलिए की थी कि मुसलसल कुर्ते रहने की वजह से जिस्म से ऐसे मादों का इखराज शुरू हो जाता है जिनके बो नहाने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो पाती। जो सफ़ेद सफूफ तुम्हें दिया था वो कोई करिश्माती चीज़ नहीं थी बल्कि सादा से फिटकरी का पाउडर था जो कि बेहतरीन एंटीस्पायरेंट होता है। कुछ तो मर्दों को तारीफ करने का सलीका नहीं आता और जब बीवी खुद सलीके से ना रहे, बच्चे और घर को सलीके से ना रखे तो गुस्सा भी करते हैं। वो ना खुद वजह समझ पाते हैं ना समझा पाते हैं, बस बात बात पर उलझने लगते हैं। जब तुम उन सब बातों पर तवज्जो दी तो तुम्हें हालात सुधर गए। अगर मैं तुमसे कहती कि बेटा जब मियाँ को गुस्सा आया करे तो तुम हर सूरत खामोश रहा करो तो ये बात तुम खुद नहीं जानती थी। वो जो हैरानी से अब तक कुछ सुन रही थी, नदामत से गर्दन हिलाती हुई बोली कि बाजी, हर झगड़े के बाद में खुद को कोसती थी कि काश मैं चुप रह जाती तो बात ही ना बढ़ती, लेकिन जब वो गलत इल्जाम लगाना शुरू करते थे बाजी ने उसकी बात काटते हुए पूछा कि ये तुम्हारा ईमान क्या कहता है कि एक बार आदमी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी बात पर बहस करने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे। वो आदमी हज़रत अबू बकर पर को बड़ा बुला कहता रहा और वो खामोशी से सुनते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके देखे मुस्कुराते रहे, लेकिन जैसे ही उस शख्स से तंग आकर अबू बकर ने इसे जवाब दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गुस्से से वहाँ से उठकर जाने लगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पीछे लपके और नाराज़गी की वजह दरियाफ्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम जब तक खामोश रहे तुम्हारी जानिब से एक फरिश्ता उस शख्स को जवाब दे रहा था, लेकिन जब तुमने जवाब दिया तो वो वहाँ शैतान आ गया। फिर बाजी हंसते हुए बोली कि अब से गुस्सा आए तो दाढ़ चीनी का चबाकर मुंह बंद रखोगी, वैसे यकीन कि एक फरिश्ता तुम्हारी जानिब से जवाब देने पर मुत्तईन है और वो इस वक्त तक जवाब देता रहेगा जब तक तुम खामोश रहोगी। वो भी हंसने लगी कि बाजी मैं तो समझी थी कि दाढ़ चीनी पर आपने जबरदस्त अमल किया हुआ है, बाकी मेरी खामोशी पर अख्तियार करने से हैरत अंगेज तौर पर होने लगा है कि कुछ देर गुस्सा करने के बाद या कुछ दिन के बाद मियाँ साहब वही कहते हैं कि क्या करते जो मैं चाह रही होती। फिर साथ ही एक सवाल उस बात का तो मुझे एहसास हो रहा है कि 3 माह का वक्त मेरी आदतों और रूटीन का पक्का करने के लिए ज़रूरी था, लेकिन घर में खुशबू और मेरे पास से खुशबू का ताल्लुक भी वजीफे से नहीं। बाजी ने शफकत से कहा थोड़ा सा जहन पर जोर दो तो ये बात समझ आ जाएगी कि ख़वातीन को नामहरम के सामने जीना तो तेज महक से क्यों रोका गया है और शौहर के लिए इसे एहतमाम का इस कदर सवाब है। हम बचपन से पढ़ते हैं कि सफाई नसीबाने नौजवान में इल्म होता है कि निकाह के जरिए आधा दीन महफूज हो जाता है, लेकिन शादी को 2 साल नहीं गुजरते कि सारे सबक महू हो जाते हैं। कभी ना भूलने का जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत से देखते हैं तो अल्लाह उनकी रहमत से देखता है और रब उसकी उस नजर रहमत के लिए औरत को अपनी मेहनत, हिकमत, इखलाक, सब्र, दरगुजर और मुस्तकिल मिजाजी से माहौल में बनाना पड़ता है। हमारा बहुत बड़ा अलमिया के बहुत से मुसलमान ख़वातीन को गैर मुस्लिम सोसाइटी में अपना आप मनवाने के लिए में इतना रश बसा जाती है कि वो पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान, और जिनके पहनावे से इनके मुसलमान होने का पता चलता है उनमें अक्सर ऐसी ख़वातीन होती हैं जो बाहर जाते हुए सत्तर-पोशी का तो ख्याल रखते हैं मगर पर्सनल हाइजीन और अपीयरेंस को अक्सर फरामोश कर देते हैं। काश वो जान सकें कि बेहैसियत मुसलमान को अपने बराबर से या तो एक गैर मुस्लिम को दावत दीन दे रही होती है या दीन से मुतनफर करने की मर्तकब हो। काश हम समझ पाए। हमें तो हर काम एहसन तरीके से करने का हुक्म है, तो अब कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देख रहा है, वो तो नियत जानता है और अमाल फरिश्ते लिख रहे हैं।